اهلا بكم من جديد على قناتكم 216 تي في 216 تي في. نحن الان في باريس العاصمة الفرنسية، بالتحديد بمنطقة 9 ارونديسمون. كما تشاهدون اصحاب السترات الصفراء يخرجون من جديد للشارع للسبت الخامس على التوالي، رغم يعني منع هذه المظاهرات للسبت الخامس. عدد ليس كبير، عدد ضعيف جدا مقارنة بالأسابيع الماضية. هناك مجموعات متفرقة من السترات الصفراء متواجدة في أنحاء مختلفة أو أماكن بالتحديد مختلفة في العاصمة الفرنسية باريس. شانزليزيه، بلاس دو ليتوال، لوبيرا. قوات أمن كبيرة جدا، وهذه القوات تغلق تماما المنافذ للعبور لهذه المجموعات الصغيرة للتجمع في نفس الوقت ونفس المكان. قوات الأمن الفرنسية كما تشاهدون متواجدة بكثافة، تغلق المنفذ للوصول إلى الأوبرا دو باريس. سنتقدم نحو الأوبرا لأن هناك كذلك مجموعات متواجدة كما تشاهدون في كل الشوارع المحاذية. هناك مجموعات صغيرة. سنحاول المرور لأن هناك حاجز أمني. هناك حاجز أمني يمنع هذه المجموعات المرور. كما تشاهدون قوات السيراس، قوات الأمن الفرنسية تطوق المكان. سنحاول بث بعض المشاهد من الشانزليزيه بالتحديد. Bonjour, presse. Merci. قوات الجندرميري كذلك متواجدة، وهناك مصفحات عديدة في حقيقة الأمر تمكث في الأماكن. كما تشاهدون المكان مطوق بالكامل من الأمن الفرنسي. هناك عدد ضخم من الأمن يمنع ويقطع الطريق أمام السترات الصفراء للمرور والالتحاق ببعض المجموعات الأخرى المتواجدة في أنهج وشوارع قريبة جدا من هذا المكان. رغم هذه المظاهرات هناك بعض المحلات كما تشاهدون هي مفتوحة، وأصحاب السترات الصفراء يقتنون بضعة من القهوة والمشروبات والأكل. العدد الأكبر هو متواجد أمام الأوبرا دو باريس. سنحاول المرور والتصوير بعض من المشاهد. عدد كبير جدا من القوات الأمنية متواجدة اليوم. كما تشاهدون المصفحات والبلاندي احنا نقول بالفرنسية موجودين. هناك كذلك الخيل، شرطة الخيل متواجدة. كل الشوارع وكل المنافذ مقفولة بالكامل. يعني محاصرين من كل الأنهج. أصحاب السترات الصفراء هم لا يستطيعون المرور إلى أي مكان من هذه المكان. يعني البلاس دو لوبيرا هم يعني محاصرون كما تشاهدون.
قوات أمن متواجدة كذلك على الخيل. طقس بارد جدا بالعاصمة الفرنسية باريس. هناك درجتان تحت الصفر اليوم والآن في هذه اللحظة. هو في حقيقة الأمر مكان جميل جدا. هناك عدد كبير من الصحافة موجودة هنا. تحية إلى كل مشاهدي قناة 216 تي في التونسية. أنتم الآن في نقل مباشر من العاصمة الفرنسية باريس السبت الخامس على التوالي لأصحاب السترات الصفراء التي تتظاهر من أجل غلاء المعيشة، رغم أن الحكومة الفرنسية يعني تراجعت شيئا ما في بعض القرارات. طقس بارد جدا. On va se faire charger la gueule. On va se faire charger la gueule. Si on reste là, on va se faire charger. C'est tout. Bougeons-nous, bon sang. Là, on passe là. Bon sang, regardez, on est tout ça. Bon sang, poussons-les. Quoi, non? Et on fait quoi? On fait quoi? Et on fait quoi? Et on fait quoi? On fait quoi si? On a le droit de manifester, on a le droit de marcher. Regagnons civilement la liberté. Faisons valoir le référendum d'initiative citoyenne. Et on entend. Et pourquoi? La dernière proclamation présidentielle est une caricature protocole. Lorsque la foule exprime sa colère, l'État répond par la violence. Lorsque des objectifs prédéfinis ainsi qu'une organisation mécanique pour un continu, on voit revenir la menace d'attentat. Et nous avons connu sous la pression des événements qui a souffert d'initiatives ont des personnages la peur. Nous serons féroces quand la justice est en danger. Et je termine. Les perdants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain. Restons forts et unis. Pas content, pas content, pas content.
CRS. C'est génial. كما تشاهدون يعني مقارنة بالسبت الفارط الأعداد يعني قليلة، أقل بكثير من الأسابيع الفارطة، وهذا لاستعداد القوات الأمن وغلق كل المنافذ على أصحاب السترة الصفراء للمرور والتجمع في نفس المكان. يعني هناك مجموعات متفرقة متواجدة في بعض الشوارع الفرنسية الباريزية بالعاصمة الفرنسية باريس. هناك مجموعات في منطقة الشانزليزيه، افيني غران زارمي، افيني مارسو. هناك مجموعات هنا بالبلاس دو لوبيرا. تحية لأختي إيمان الشيباني وتحية إلى جابس الغالية. تحية ليك أخي عبد الرحمن من تونس، تحية إلى تونس العاصمة، تحية لكامل المشاهدين من كامل أنحاء العالم على قناتكم 216 تي في. أنتم الآن في نقل مباشر من العاصمة الفرنسية باريس للسبت الخامس على التوالي لأصحاب السترات الصفراء الذين يتضررون على غلاء المعيشة وخرجوا من جديد، بالرغم أن الحكومة الفرنسية تراجعت في بعض القرارات. سنقوم أكيد أخي وائل، سنقوم بالتحول إلى شوارع أخرى، إلى شانزليزيه لبث النقل المباشر من شانزليزيه وإيصالكم الصورة بالكامل على كل ما يحدث. تحية إلى أهلك باللي يا أخويا. خروج لأول مرة بصراحة السي جي تي، أراها من أول مرة. C'est pour maintenant.
jusqu'à 1800. C'est pas pour dans 10 ans. C'est pour maintenant. Le SMIC à 1800. C'est pas pour dans 10 ans. C'est pour maintenant. Le SMIC à 1800. C'est pas pour dans 10 ans. C'est pour maintenant. Le SMIC à 1800. C'est pas pour dans 10 ans. C'est pour maintenant. Le SMIC à 1800. C'est pas pour dans 10 ans. Ouais, pour maintenant. Le SMIC à 1800. C'est pour maintenant. Le SMIC à 1800. C'est pas pour dans 10 ans. C'est pour maintenant. كما تشاهدون يعني المصافحات لقوات الأمن متواجدة كذلك قريبة جدا من هذا المكان. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil. Sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. Il faut faire pareil dans les ateliers. Les ronds-points sont bloqués. C'est pas bon pour la planète. Pour faire une petite manip. تحية ليك سليمان، تحية إلى قفصة وأهلي قفصة أخويا. تحية ليك أخي منير، وتحية إلى أهالي الهمهامة وحمام لنف العزيزة. هي منطقة جميلة جدا، صدقت القول أخي، هي منطقة جميلة جدا هنا 9e arrondissement بلاس دو لوبيرا. يريدون التحرك، أصحاب السترات الصفراء يريدون الآن التحرك ومحاولة المرور، لكن قوات الأمن متواجدة بكثرة، وأكيد ستمنع هذه المجموعات
المرور إلى أي مكان آخر. هم في حقيقة الأمر محاصرين. كما يعلم الجميع أن هذه الاحتجاجات هي ليس مرخص لها من طرف الحكومة الفرنسية، هي احتجاجات يعني عفوية. كما تسمعون الآن يغنون النشيد الوطني الفرنسي. Bonjour, je suis journaliste de 216 TV. Je peux vous poser quelques questions? 216 TV. C'est une chaîne sur Facebook, une chaîne tunisienne. Une chaîne tunisienne, Oui. je veux bien. Bonjour madame, merci Bonjour, beaucoup d'accepter et témoigner. Alors on voit pour le 5e samedi que les Gilets jaunes sortent sur la route pour appeler l'État, pour faire plus d'efforts, on va dire. Oui, pour plus de justice sociale, D'accord. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? pour soutenir le mouvement, parce que on n'est pas assez entendu encore. Et le président a fait des déclarations, mais qui sont négligeables. Il n'y a rien de fondamental dans ce qu'il a dit et on attend beaucoup plus. On attend la démission du président. Carrément, vous demandez la démission d'Emmanuel Macron. Exactement. Il a été élu par hasard et il n'est pas représentatif du peuple et il ne fait pas des choses qui sont bien pour la nation. Donc c'est ce qu'il a fait l'État il y a une semaine, l'annulation de prix des carburants et quelques trucs aussi, c'est pas assez pour les Gilets jaunes aujourd'hui? Oh non, pas du tout. Non, c'est beaucoup d'esbrouf en fait, fondamentalement. Il n'y a pas grand-chose qui intéresse vraiment le citoyen. Il n'y a aucun changement dans la politique. Les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres. D'accord. C'est quoi votre message si vous avez aujourd'hui le moyen de passer un message? C'est Monsieur le Président devant vous, qu'est-ce que vous avez à lui dire par exemple? Votre message. Je peux le voir devant moi, on n'y croit plus. De toute façon, il n'est pas crédible. C'est quand il prend l'air apitoyé, c'est que des simagrées. Il n'y a rien de. Il peut pas être. C'est pas quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est trop dans ses idées à lui. J'ai entendu beaucoup de Gilets jaunes, ils disent que le président il est un peu arrogant. Complètement. Alors là, c'est viscéral chez lui. Enfin, ça, il ne pourra pas le changer. C'est pour ça qu'il faut qu'on change de président, parce que lui, il ne changera pas. D'accord. Je vous remercie pour votre témoignage. Je peux vous poser quelques questions, monsieur? Vous avez un gilet jaune, c'est 216 TV sur Facebook. Je suis tunisien. Tunisien, tout à Quand fait. vous avez fait votre révolution, D'accord. tout le monde était derrière vous. La France était derrière vous. Les gouvernants étaient derrière vous. C'est bien, les gars. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour votre liberté d'expression. Aujourd'hui, on a ça. C'est-à-dire, nous, on donne des conseils aux autres pays, mais nous, on n'est pas capable d'avoir les mêmes conseils. Vous voyez? On est d'accord pour que la Tunisie ait sa liberté, on est d'accord pour que l'Égypte ait sa liberté, on est d'accord pour que c'était quel pays à l'époque, l'Ukraine ait sa liberté. Alors on était tous derrière le peuple. Vous Mais trouvez là, que, excusez-moi, je vous interromps, vous trouvez que les Français ils sont pas libres? aujourd'hui, Vous parlez de liberté, vous dites que la regardez Tunisie. aujourd'hui la liberté d'expression. Un barrage là, un barrage là, un barrage là. La politique aujourd'hui des manifestations, c'est de créer des petits groupes un peu partout dans Paris pour montrer qu'on n'est pas nombreux. Vous comprenez? Donc ça, à un moment donné, c'est de la désinformation et ça s'appelle de la répression douce et silencieuse. Et c'est ce qu'est en train de faire le président de la République. D'accord? Il nous empêche de manifester. Et il nous impressionne avec du matériel sorti pour qu'on reste tranquille, mais en fait. C'est que de la communication. Oui, c'est.
D'accord? J'ai croisé beaucoup de gens qui disent par exemple le système médical en France, la sécurité sociale, par rapport à d'autres pays, il est premier mondial. Si vous écoutez, au niveau mondial, on est les meilleurs. Mais vous galérez 9 heures pour avoir une consultation. Vous arrivez aux urgences, il y a C'est la 9 queue. heures d'attente. Il y a la queue. Moi, je veux bien qu'on ait le meilleur, il n'y a pas de souci. Mais on fait quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui sont améliorables. D'accord? Mais ils ne font pas l'effort parce que ça leur sert à rien. Tout simplement. Aujourd'hui, on nous empêche de donner de la voix. Aujourd'hui, on nous empêche de revendiquer. Dans un pays qui est la mère patrie de la liberté des droits d'expression, on nous empêche de le faire. D'accord? Vous avez aujourd'hui Macron qui hier dans son allocution européenne est là pour l'union de l'Europe en termes de social, en termes de pognon, en termes de tout ce que vous voulez, il n'est même pas capable d'unir son propre peuple. Vous trouvez ça? On continue à donner des leçons aux autres pays et on n'est même pas capable de se les appliquer nous-mêmes. Alors avant d'aller balayer la maison des autres, balayons devant chez nous. Et Monsieur le Président Macron devrait nous laisser nous exprimer. Parce que vous voyez là, c'est tranquille, il n'y a pas de casse, il n'y a personne qui s'énerve. C'est vrai. On a le droit. Là, vous avez que les bons gens. Parce que le gouvernement connaît ceux qui cassent, savent ceux qui foutent le bordel et ne font rien pour discréditer tout simplement le mouvement des Gilets jaunes. Il est là le problème. Moi, je suis fier de ce que vous avez fait, les amis tunisiens. Et nous, on voudrait faire pareil. Plus de justice, plus d'égalité, plus de droits, tout simplement. Et quand on travaille, pouvoir profiter de l'argent qu'on a gagné, tout simplement. Parce qu'on travaille pour nos enfants, on travaille pour notre famille, on travaille aussi un petit peu pour l'État, mais pas complètement pour l'État. Oui, vous étiez là en train de compariser la Tunisie avec la France. Nous avions un dictateur. Vous aviez un dictateur, mais quoi qu'il arrive, vous avez renvoyé. Regardez, vous aviez un dictateur. Certes, on n'a peut-être pas une dictature ici, on va peut-être pas exagérer, mais à un moment donné, on vous a soutenu pour revendiquer votre liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on veut juste revendiquer notre liberté d'expression, dire que ça va pas. Vous trouvez aussi, aujourd'hui, en France, qu'il n'y a pas assez de liberté d'expression? Bah, la preuve en est aussi. Aujourd'hui, monsieur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père. Alors, vous dites, excusez-moi, parce que je suis journaliste, j'essaye de vous poser quelques questions. Vous avez dit tout à l'heure, regardez, on est entouré par des policiers, des CRS partout, on ne nous laisse pas parler, on ne nous laisse pas partir, ils ne nous laissent pas rejoindre notre groupe. Les questions, il est là, parce que, est-ce que cet mouvement, il est autorisé par les ministères de l'Intérieur? Mais d'où on nous autorise à parler? Vous venez manger chez moi, vous allez lever le doigt pour dire Jérôme, je peux parler à ta table? Mais tu as le droit de parler à ma table. Tu vas pas demander l'autorisation de parler. Depuis quand on demande l'autorisation de s'exprimer? Depuis quand? Personnellement, il n'y a que dans les pays peut-être à l'ancienne, dans la Tunisie de l'époque, où il fallait peut-être demander le droit. C'était pas possible en Tunisie. Même demander le droit, vous n'avez pas le droit de le faire. Tout à fait. On est d'accord? J'ai conscience des choses. Je confirme. Ok? Aujourd'hui, on demande le droit de s'exprimer. Et il faudrait qu'on signe des papiers, qu'on demande l'autorisation à qui? Vous comprenez? Vous trouvez que la démocratie, d'un coup, elle est en danger? La démocratie en France, elle a pris un coup dans l'aile, c'est sûr. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Tout simplement. Donc à un moment donné, faites l'effort de redonner la voix au peuple, parce que c'est nous là, vous voyez tous ces gens-là que vous voyez ici, c'est nous qui faisons vivre la France. Hein. C'est pas lui là, hein. C'est pas l'Ancel, hein. C'est pas le Café de la Paix, hein. C'est pas les banques que vous voyez là qui font vivre la France. Hein. C'est nous, hein. Avec ces petites mains là que vous voyez, hein. C'est nous. Donc à un moment donné, moi je suis d'accord pour aider monsieur, mais il faut que ce soit juste et égalitaire pour tous, tout simplement. Et aujourd'hui on ne nous laisse pas le droit de revendiquer ça. Monsieur Macron aujourd'hui ne nous donne pas le droit de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Il appartient à une catégorie de personnes et nous on est en dessous. On est tous pareils. Hein. Moi j'ai pas peur d'un président, j'ai peur de personne, on est tous pareils. On peut que discuter, échanger, essayer d'améliorer les choses. Mais quand à un moment donné la discussion, on n'a pas le droit de la voir, ça provoque des débordements. Je finirai juste sur un truc monsieur. Je vous laisse le dernier mot. D'accord? Allez-y. On dit que la violence n'engendre rien. Mais aujourd'hui la violence, elle vous permet de faire quoi monsieur? De m'interviewer, moi de vous répondre, vous de diffuser le message. Alors je ne sais pas si la violence engendre rien de bon, mais en tout cas elle a engendré la démocratie, la violence. Il ne faut pas l'oublier, tout simplement. Merci beaucoup pour votre témoignage monsieur. Et vous pouvez voir ce live là sur Facebook, 216 TV, sur Facebook. 216 TV 216 TV. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et faites attention à vous. Ouais, pas de souci, merci, c'est gentil. كما تشاهدون بعض المواطنين واصحاب السترات الصفراء يقدمون بعض التصريحات
ايش تكون في حقيقة الأمر من في عديد النقاط التي لم تتغير في فرنسا. تحية للزميل ورئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان السيد رضا كرويدة، تحية لك وبصدد المشاهدة. تحية إلى الصديق والزميل والأخ رضا كرويدة. حاولوا تبارتاجوا اللايف، عاونونا بشوية بارتاج يا جماعة. بارتاجيو اللايف s'il vous plaît. شكرا ياسين طرابلسي، شكرا. المطالب لهذه المظاهرات لأصحاب الستارات الصفراء هو غلاء المعيشة، غلاء أسعار المحروقات، لتاكس كما نقولوا احنا، معناها الضرائب الكبيرة، غلاء المعيشة. والحكومة الفرنسية قد تراجعت منذ أسبوع في بعض قراراتها، ولكن أصحاب الستارات الصفراء يخرجون من جديد للشارع للمطالبة بالمزيد، مزيد من التراجع في القرارات أخرى للحكومة. هناك مجموعات متفرقة في العاصمة الفرنسية باريس. نحن الآن متواجدين بالتحديد في بلاس دو لوبيرا كما تشاهدوا، كما تشوفوا. سي لو تياتر دو لوبيرا، سي مانيفيك، سي بو، جميل جدا هذا المكان. نحن بقلب العاصمة الفرنسية باريس، نبعد بعض من الأمتار من بولفار عثمان، مغازات جاليري لافايت. الصورة غير واضحة، أكدونا إن كانت الصورة واضحة أو غير واضحة من فضلكم. الصديق محمد سليمان يقول أن الصورة غير واضحة. أكدونا إن كانت الصورة واضحة، البث واضح أم لا. شكرا، أكدونا بالله على التكست. شكرا رجاء، عايشك أختي، عايشك، ميرسي بوكو. الصورة غير واضحة. أوكي.